اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ویژن 2026 کی جانب سے تمام ہی دیش واسیوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد. اور آج کا یہ پروگرام ہم نے دلی کے اندر مسجد اشاعت اسلامی میں تقریباً 5000 لوگوں کا نظم کیا تھا، شربت کا اہتمام کیا تھا، تاکہ ایک خوشی ہے. عید کا مطلب ہی ویسے خوشی ہے، لیکن پچھلے 2 مرتبہ کی جو عید رہی ہے وہ بہت ہی کنڈیشنز اور بہت ہی سلیکٹڈ کنڈیشنز کی وجہ سے ہم لوگ اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر پائے تھے. تو آج ہمیں یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے اس کو موقع کا استعمال کرنے کی کوشش کی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شربت کو پہنچایا گیا اس مسجد اشاعت اسلام میں. اور اس طریقے کا ہم بنگال میں، کولکاتہ میں بھی کر رہے ہیں اور بنگال کے اور علاقوں میں بھی کر رہے ہیں، اور بھی کئی اسٹیٹس میں اس طریقے کا اہتمام پروجیکٹ احساس کے اندر ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے عید الفطر کے دن نمازیوں کو اور جنرل پاپولیشن کو شربت پلانے کا اہتمام کیا گیا ہے. پروجیکٹ احساس کے تحت جہاں ہمارے والنٹیئر یہاں پر مردوں کے گوشے میں شربت تقسیم کر رہے تھے، وہاں پر علیزہ، اریبہ اور انوشا خواتین کے جہاں پہ خواتین نماز پڑھنے آئی تھی وہاں پہ شربت تقسیم کر رہی تھی. پروجیکٹ احساس کے تحت آج پورے ملک میں جگہ جگہ نمازیوں کے لیے شربت کا انتظام تھا. تو میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے، آپ نے جو تقسیم کیا شربت کیسا لگا آپ کو، اور کیا تھا وہاں کا ماحول؟ بہت اچھا لگا، سب بہت خوش ہو رہے تھے، اور مطلب ان کی جو فیس پہ اسمائل تھی، کیونکہ اوپر تھوڑی گرمی بھی ہو رہی تھی اینڈ دین انہیں کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا ملا پینے کے لیے، تو جو ان کی فیس پہ اسمائل تھی اسے دیکھ کے بہت اچھا لگا، اور ایسا لگا جیسے ہم نے کچھ سوشل ورک کیا، بہت اچھا فیل ہوا. تو اب کتنی بچیاں تھیں بانٹنے والی کل؟ ہم 3 ہم تھے، اور ایک ہمارے ساتھ تھوڑی بڑی آنٹی تھی، تو وہ تھیں، بس ہم 3 تھے. آپ بتائیں آپ کے کیا تھے؟ مجھے بہت ہی اچھا لگا جب میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، اور جب گلاسز فنش ہو گئے تھے تو میں ڈسپوزیبل بھی لے کے آئی، تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ڈسپوزیبل نہیں مل رہے تھے. میں نے ایک ہیلپ کی، تو عید والے دن مجھے چھوٹی سی ہیلپ کر کے بہت اچھا لگا. آپ کیسے کر رہے تھے انوشا؟ آپ بتائیں کیسے آپ نے وہاں پر انتظام کیا تھا؟ آپ سب کے پاس جا رہے تھے یا کہیں آپ کے پاس لوگ آ رہے تھے؟ ہمارے پاس لوگ آ رہے تھے کیونکہ ہم نے کہیں ایک جگہ پر ٹیبل لگا رکھی تھی، اس پر ہم نے سب کچھ رکھ رکھا تھا، ارینجمنٹ کر رکھے تھے وہاں پر، اور وہاں پر سب آ رہے تھے اینڈ وہ گلاسز میں کر کے لے رہے تھے. ناظرین، اور ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں مرکز جماعت اسلامی ہند کی مسجد اشاعت اسلام میں. اشاعت اسلام ایک ایسی مسجد ہے جہاں پر اسپیس کے حساب سے ایک بڑا یہاں پر ایک میدان ہے، اور لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھیں، اور دور دراز سے لوگ، جامعہ نگر کے علاوہ بھی دور دراز سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور نماز کے بعد ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہم اس سے جاننا چاہیں گے بطور خاص کہ جامعہ نگر میں حالانکہ بڑے اسپیس کئی ایک ہیں، سنابل کا ایک بڑا اسپیس ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی مسجد بھی ایک بڑا اسپیس ہے، اس کے علاوہ یہ بھی بڑا اسپیس ہے، اور آج تینوں اسپیس کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. کہیں بھی پیر رکھنے کی یا نماز پڑھنے کے لیے جو بعد میں لوگ جو آئے تھے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کافی دشواریاں ان کو ہوئیں. شکیل بھائی، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیسا لگتا ہے جب آپ
मस्जिद इशात इस्लाम जैसी मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और बतौर खास 2 साल के बाद जो आज की गैदरिंग है, कैसा लग रहा है? आज तो बेहद खुशी का दिन है और ईद का मतलब ही होता है खुशी का। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों के बाद जो हम लोग जो ईदगाह जैसी फीलिंग आ रही है, और जम्मे गफ़ीर मिल्लत इस्लामिया के जम्मे गफ़ीर को देखकर तो ऐसा महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले लोग आज भी कायम व दायम हैं, और आज इनाम का दिन है, आज खुशी और मोहब्बत बांटने का दिन है। भाई अहम बात बताइए, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज इनाम का दिन है, आज खुशियां बांटने का दिन है, और लोग जो हैं सब अपने सियाम जो उसने 30 दिन रखे थे उसका इनाम लेने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। गुड्डू भाई बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके से? आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है, और इतने सारे लोगों के साथ एक जगह जमा होकर के बहुत खुशी का वक्त है। बहुत अच्छा लगा, 2 साल के बाद ये ईद नसीब हुई, और इस बड़ी मस्जिद में हुई, और बहुत सारे लोगों से यहाँ मुलाकात भी हुई, और बहुत ही अच्छा लगा। 2 साल के बाद ये खुशियाँ नसीब हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। हमारे भाई मुस्लिम कॉमरेड साहब मौजूद हैं। बताइए मुस्लिम भाई, आप तो हमेशा इस मस्जिद में मुस्तकिल आप नमाज पढ़ते हैं, आज का दिन बतौर खास आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद इतनी गैदरिंग हुई है? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सही कहा आपने जुबैर साहब, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है कि पिछले 2 साल लॉकडाउन और कोरोना को लेके जो नमाज नहीं हो पा रही थी मस्जिद में, और इस बार जो नमाज मस्जिद में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि 30 से 40 हज़ार आवाम होंगे इसमें पब्लिक जो नमाज़ पढ़े हैं आज। और बेहद खुशी की बात है कि 2 साल बाद जो है हम लोग एक साथ नमाज़ पढ़े अदा किए हैं ईद का। और इसी आपके माध्यम से एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि देश के लिए अमन और सुकून के लिए, कि जिस तरह से अभी हमारे इमाम साहब ने अपील किया है कि देश के जो है अमन और सुकून और चैन के लिए, और इसी तहत जो है गवर्नमेंट से भी अपील इस बात की किया है कि वो भी इन चीज़ों पे एक गौर और फिक्र करें कि देश के तसव्वुफ़ के लिए, देश के हित के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक देश के लिए नहीं सोचेगा तो तब तक ये भाईचारा कायम नहीं होगा। बिल्कुल अहम बात बताइए कि अगर गवर्नमेंट सरकारी सतह पर अमन बहाली की कोशिशें नहीं होंगी तो अमन जो मुल्क में जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो बहाल नहीं हो पाएगा। मुस्लिम भाई ने बहुत सही इशारा किया कि सरकारी सतह पर इसकी अगर कोशिशें होंगी तो शायद ये कोशिश रंग लाएगी। और भी हमारे साथ नमाजी हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो है एक रिवायत शुरू की गई है। ये एक विजन 2026 का एक प्रोजेक्ट एहसास है, उसकी जानिब से एक कोशिश की गई है कि जो लोग नमाजी निकलते हैं मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद, वो प्यासे होते हैं, उनके लिए शरबत का इंतजाम किया गया है। और बाकायदा ये प्रोजेक्ट एहसास ने इस बात का एक बहुत ही काबिल कद्र जो है ये कोशिश की है। और जितने भी नमाजी यहाँ पर हैं, आइए हमारे साथ कुछ और इलाके के मौजूद मेहमान यहाँ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे। देखिए इंजीनियर जाबिर साहब मौजूद हैं। इंजीनियर जाबिर साहब, 2 साल के बाद हमने देखा है ऐसा मजमा, और आज तो ऐसा मजमा था कि रोड से लेकर के मिंबर तक कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं काफी खुशी महसूस कर रहे थे। कैसा लग रहा है आप बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक जिम्मेदार आदमी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा अहले इलाका को मेरा अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। बेहतरीन एक माहौल ऐसा, जब लोग ऐसा लग रहा था कोरोना और दूसरी बीमारी की वजह से अपने घरों में डिप्रेशन के शिकार थे बुजुर्ग, ऐसा माहौल देख के ऐसा लगा जैसे कि एक बड़ी तरोताज़गी और माहौल के अंदर एक बहुत ही ऐसी मतलब ऐसी खुशी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता था। और ऐसा हुजूम, ऐसी भीड़ मतलब टूट रही थी मस्जिद की तरफ को कि मैंने अब से पहले यहाँ पे इस मस्जिद के अंदर क्या, मैंने सनाबिल में भी नमाज को देखा। मैंने आज नमाज सनाबिल में पढ़ी थी, वहाँ भी यही आलम था। जी, ऐसा शानदार मतलब नज़ारा मैंने अपनी लाइफ में पहली मर्तबा देखा, और बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इसी तरीके से पूरे देश को जो है खुशियाँ बख्शे, जैसा हम लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं। और ये एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है। ईद का मतलब होता है खुशी। अल्लाह ताला इस खुशी को पूरे देश के अंदर हर एक आदमी, हर एक हिंदू मुस्लिम भाई भी महसूस करे, ऐसी ये खुशी बनाए। मेरे साथ इस वक्त महबूब साहब मौजूद हैं। आप वैसे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस वक्त बतौर नमाजी ये मस्जिद इशात इस्लाम में मौजूद हैं, और 2 साल के बाद हमने ये मजमा देखा है। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है, और मुल्क के नाम अवाम से कुछ आप कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, रमज़ान के महीने से पहले दिन से जो खुशी थी ओखला की आवाम के अंदर, वो देखने के लायक थी। और बटला हाउस की भीड़ और जो रौनक थी, जो रौनक चेहरे पे थी लोगों की, वो काबिल तारीफ थी। डर भी था कि किसी तरीके से गवर्नमेंट दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन ना ले आए, लेकिन अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि सबने नमाज अदा करी 2 साल के बाद।
اور جس طرح سے دیش کے اندر نفرت پھیلی ہوئی ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش جو مسلمان کر رہا ہے بھائی چارے کے طور پہ، اور بہت سارے نان مسلم ہیں جو عید پہ سوئیاں کے لیے گھر پہ آئیں گے، تو ہم ان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو بھی نفرت اس دیش کے اندر ہے اس کو آپ گلے لگا کے دور کریں۔ ناظرین، یہ تھی مسجد اشاعت اسلام ابوالفضل انکلیو سے ہماری خاص پیشکش۔ ہم نے لوگوں سے بات کی، ان کے دلوں کا حال جانا، اور ان کی جو خوشیاں تھیں وہ ان کے چہرے سے عیا ہو رہی تھی، اور لوگوں نے بالکل واضح پیغام دیا کہ یہ خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے۔ ہم آپس میں مل جل کر ایک ساتھ رہ کر اس ملک میں امن کے فروغ کے لیے ایسے تہواروں پر گیٹ ٹوگیدر ہو کر، ایک دوسرے کے یہاں جا کر، ایک دوسرے کو اپنے یہاں بلا کر، ہم اس ملک سے جو نفرت کی جو ایک فضا ہموار کی گئی ہے اس کو ختم کرنے کے اندر ہم اگر کوشش کریں تو کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں۔ تو مسجد اشاعت اسلام میں آج تقریباً ہزاروں لوگوں نے، کیونکہ جب مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تو اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ممبر سے لے کر کے اور گیٹ تک کہیں بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں نمازی نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے آج یہاں پہ نماز پڑھی، اور جامع نگر نے بہت ہی اچھے انداز میں 2 سال کے بعد عید الفطر منائی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے اوکھلا پوسٹ۔